چین اور پاکستان کے گہرے تعلقات بھروسے اور اعتماد پر مبنی، مقصد خطے کو ترقی کی منازل تک لے جانا ہے۔ دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے لیے خاص جذبات رکھتے ہیں۔ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہترین ہمسایہ ممالک ہیں، ہماری دوستی لازوال ہے۔ صدر شی جن پنگ دور اندیش شخصیت، بہترین سیاسی بصیرت کے حامل ہیں۔ چینی صدر نے ہمیشہ مشترکہ مستقبل کی بہتری کی بات کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے نیوز چینل CCTV 13 کے پروگرام لیڈرز ٹاک میں گفتگو۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے سربراہ کا پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ پاکستان نے خود مختار قرضوں کی ڈیفالٹ کو آسانی سے ٹال دیا۔ گزشتہ مالی سال IFC نے پاکستان میں $2.1 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ پاکستان کی $350 ارب کی معیشت ریکارڈ سرمایہ کاری کی نشاندہی کرتی ہے۔ سربراہ IFC مختار ڈیوب کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا پختہ عزم، چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے کلائمیٹ فنانسنگ اہم جزو۔ اقوام متحدہ کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی اور دیگر امور پر کام جاری رکھیں گے۔ امید ہے ترقی یافتہ ممالک کلائمیٹ فنانسنگ سے متعلق اپنے وعدے پورے کریں گے۔ پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے عالمی مالیاتی برادری کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ سے گفتگو۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سعودی عرب کے دورے پر روانہ۔ محمد اورنگزیب 2 روزہ العلا کانفرنس فار ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں 48 ممالک کو مدعو کیا گیا۔ کانفرنس میں ابھرتی منڈیوں اور ترقی پذیر معیشتوں کو درپیش خطرات اور عالمی معاشی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے موضوع معاشی اور مالیاتی پالیسیوں پر بحث کی جائے گی۔ وزیر خزانہ MD IMF کی میزبانی میں ایک اعلیٰ سطح پینل مباحثے میں شرکت بھی کریں گے۔ آرمی چیف اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کا SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ زراعت کی ترقی کو کسان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گرین پاکستان جدید زراعت کے فروغ کا انقلاب ہے۔ پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا۔ جدید زراعت میں پنجاب کے کسانوں کا قائدانہ کردار قابل تحسین۔ مختصر وقت میں پنجاب حکومت کے گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کامیابیاں قابل تعریف ہیں۔ معاشی ترقی کے عمل میں فوج کی بھرپور حمایت جاری رکھی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تقریب سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہونہار اسکالرشپ ڈیسک قائم۔ ہیلپ ڈیسک کا مقصد طلباء کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنا ہے۔ طلباء درپیش مشکلات کے حل کے لیے واٹس ایپ، لینڈ لائن نمبر اور سوشل میڈیا پر رجوع کر سکتے ہیں۔ طلباء کو تمام وسائل میسر کیے جائیں گے۔ طلباء پڑھائی پر توجہ دیں، فیسیں حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاکستان امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کی امور سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس کے اراکین سے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاہ عمل اور دو طرفہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے پر تفصیلاً بات چیت ہوئی۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ امید ہے صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی تقویت ملے گی۔ محسن نقوی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا احسن اقدام۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ملنے والی قیمتی الیکٹرک گاڑی وزیر اعظم نے توشہ خانہ میں جمع کرا دی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ بھارت امریکہ مشترکہ بیان، گمراہ کن اور سفارتی اصولوں کے منافی۔ جدید ٹیکنالوجیز کی بھارت منتقلی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ پاکستان دنیا میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ بھارت عوامی حقوق کی پامالی کا جواب دینے میں ناکام رہا۔ بھارت ریاستی دہشت گردی اور ماورائے عدالت قتل کی وارداتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔
भारतीय वजीर आज़म मोदी का दौरा अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चियां पढ़ने पर मोदी और भारत की जग हंसाई। मोदी की इस हरकत पर वहां मौजूद सहाफ़ी भी हंस पड़े। ट्रंप ने एक सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को भी खरी खरी सुना दी। भारतीय मीडिया ने भी अमेरिकी सदर की इस हरकत को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय फजाइया मोदी की करप्ट पॉलिसियों की नजर। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की तनकीद के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की आलमी सतह पर जगहसाई। तेजा MK-1A फराहमी प्रोग्राम के तहत एक भी तैयारा मुकर्ररा तारीख तक तैयार नहीं हो सका। कंपनी पर अब एतमाद नहीं, पूरे निजाम की नाकामी का सामना है। भारतीय तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग में नाकिस मवाद हादसात का बायस। मोदी सरकार भारतीय फजाइया की जरूरियात पूरा करने में बुरी तरह से नाकाम। दिफाई सनत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एपी सिंह। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का छठा तबादला आज होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे के सालिस मिस्र और कतर से मुज़ाकरात के बाद हमास ने रिहा किए जाने वाले 3 इसराइली कैदियों के नाम जारी कर दिए। इसराइल जेलों में कैद 369 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशों पर जोर। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादगारों के हमलों में 16 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। न्यूजीलैंड ने 3 मुल्की सीरीज अपने नाम कर ली। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले फाइनल में कीवीज की 5 विकेटों से कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स 242 रन पर आउट। कोई भी बल्लेबाज 50 तक ना पहुंच पाया। फ्लॉप बैटिंग के बाद नाकिस फील्डिंग। न्यूजीलैंड ने हदफ 46वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल किया। डैरल मिचेल और टॉम लेथम की निस्फ सेंचुरियां सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई गई। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में 4 रोज बाकी। शायकीन पुरजोश। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट की रिपोर्टिंग, खबरें, तज्जिए और तबसरे देखिए PTV न्यूज पर। सराय चोलिस्तान में 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में जैन महमूद ने मैदान मार लिया। मीर नादिर मक्सी दूसरे, फैसल शादी खेल तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी। 2 खवातीन ड्राइवर समेत 78 रेसर्स मुकाबले में शरीक। उर्दू ज़ुबान के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब की 156वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्लाह बेग था। कमसिनी में ही शेरगोई का आगाज़ किया। इब्तिदा में फ़ारसी में शायरी की, ताहम असल शोहरत उर्दू की शायरी से मिली, जिसका सहर आज भी बरकरार है। उनकी उर्दू गज़लें मोहब्बत और ख़ूबसूरती का हसीन इम्तज़ाज था। मिर्ज़ा गालिब एक अच्छे नसर निगार भी थे। उनके खतूत उनकी नसर निगारी का उम्दा नमूना और मिसाल हैं। वो 15 फरवरी 1869 को खालिक की हकीकी से जा मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सुर्खी आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सरबराह ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान ने खुद मुख्तार कर्जों के डिफ़ॉल्ट को आसानी से टाल दिया। IFC के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोप ने गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक के निजी सरमायाकारी के इदारे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में सरमायाकारी करने जा रहा है। इदारा ज़राअत, डिजिटल, मालियाती और
बुनियादी ढांचे के शोबों में सरमायाकारी करेगा, जिससे सालाना $2 अरब की सरमायाकारी मुमकिन हो सकेगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान को तवानाई, हवाई अड्डों, पानी और बंदरगाहों जैसे बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त $7 अरब के IMF बेल आउट प्रोग्राम के तहत माशी बहाली की कोशिशों में मसरूफ़ है। माली साल 2024 में IFC की पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.1 अरब रही, जो मुल्की मईशत के लिए एक रिकॉर्ड है। IFC के सरबराह का कहना था कि हम पाकिस्तान पर वाकई यकीन रखते हैं और इक्विटी के जरिए तवील मुद्दती सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निजकारी पर जोर दे रहा है। IFC पाकिस्तान में निजकारी के निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए मज़ीद $20 अरब फराहम करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मौसमियाती तब्दीली के शोबों समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद जारी रखेगा। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान के लिए आलमी हिमायत हासिल करने में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम जुज़्व है। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपने वादे पूरे करें। वज़ीर आज़म ने पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मालियाती फ़र्क को दूर करने और आलमी मालियाती ढांचे में इस्लाहात के जरिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बढ़ाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी अहम काम को सराहा। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करीबी ताउन और शराकत दारी में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़म का इआदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पहली आला सतह सालाना अल अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी अरब के कदीम तारीखी शहर अल अला में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदान ने दी है। अल अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड और सऊदी वजारत ख़जाना के बाहमी इश्तराक से मुनक़िद की जा रही है, जिसमें 48 ममालिक को मदऊ किया गया है। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ख़ुसूसी शिरकत इन पॉलिसी इक़दामात के तनाजुर में है, जिनकी बदौलत हालिया वक्तों में गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम इलाक़ाई और आलमी माहौल के बावजूद पाकिस्तानी मईशत में इस्तक़लाल और मुस्बत साजगार तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। वज़ीर ख़जाना उभरती हुई पुरइस्तक़लाल मंडियों का रास्ता के मौजू पर एक आला सतह पैनल मुबाहिसे में शरीक होंगे। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा पैनल मुबाहिसे की मेज़बानी करेंगी, जिसमें वज़ीर ख़जाना भी शरीक होंगे। अल अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ उभरती हुई मंडियों और तरक्की पजीर मईशतों की सोच और फ़िक्र की बुनियाद पर एक मजबूत और पायदार आलमी मईशत की तामीर के लिए हर साल सऊदी अरब में मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ज़राअत की तरक्की को किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत करार देते हुए कहा है कि ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत कंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती गई है, जो किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ होगा। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म्स, ज़रई तहकीक और सहूलत मरकज़ का भी इफ्तिताह किया, जहाँ से किसानों को मयारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन चुका है। जदीद ज़राअत में पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत कामयाबियों को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुआशी तरक्की के अमल में फ़ौज की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़म का इआदा भी किया। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विस कंपनी किसानों को ड्रोन समेत ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर फराहम करेगी। एक छत तले एक कंपनी के जरिए किसानों को ज़राअत से मुतालिक तमाम तर सहूलियात मुयस्सर होंगी। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़रई फार्म का भी आगाज़ किया गया, जो जदीद ज़राअत की मिसाल बनेगा। जदीद ज़रई तरीके और आपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने शहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट के खतूत भी दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप डेस्क कायम कर दिया गया है।
होनहार स्कॉलरशिप स्कीम के लिए तलबा व्हाट्सएप, लैंडलाइन नंबर और सोशल मीडिया पर रुजू कर सकते हैं। होनहार स्कॉलरशिप के डेस्क पर इंफॉर्मेशन और दरपेश मुमकिन शिकायत से मुतालिक फौरी हल के लिए राब्ता किया जा सकेगा। स्कॉलरशिप के लिए तलबा 04299231903 और 04 पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा 0303-400-2777 और 0303-400-2999 के व्हाट्सएप नंबरों पर भी होनहार स्कॉलरशिप के लिए राब्ता किया जा सकता है। वज़ीर आला की हिदायत पर हेल्प डेस्क तलबा के मसाइल के फौरी हल के लिए कायम किए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तलबा से कहा है कि आप पढ़ाई पर तवज्जो दें, फ़ीस हुकूमत अदा करेगी। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए तमाम तर वसाइल मुयस्सर किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत है। चीन के न्यूज़ चैनल CCTV 13 के प्रोग्राम लीडर्स टॉक में गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने हमेशा खुशहाल मुश्तरका मुस्तकबिल की बात की है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान में गहरे ताल्लुकात हैं। हमारा मकसद खित्ते को तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तक ले जाना है। सदर ममलिकत का कहना था कि पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा करके अपने अवाम के मायार ज़िंदगी को बुलंद करना चाहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने अपने दौरा अमरीका का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहेमल तरतीब देने और ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर तफसीलन बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला का कहना था कि दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से मिलने वाली कीमती इलेक्ट्रिक गाड़ी तोशाखाने में जमा करा दी। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कीमती इलेक्ट्रिक गाड़ी तोशाखाने में जमा कराने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया है। तरक्की और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे की अवाम का है। डेरा बुगटी में PPL और हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान मुआहदे की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि तरक्की में रुकावट डालने वाले शरपसंद अनासिर को शिकस्त देंगे। रोड साइड पर ये धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया था और इस वाक़े के बाद एक विजुअल या एक वीडियो आई और उस वीडियो पर बात करने से पहले सूबाई हुकूमत इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती है और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़े तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी हैं कि हरनाई या जो दीगर माइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ मज़दूर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी नक्लो हमल को महफूज से महफूज बनाने के लिए जो इक़दामात उठा सकती हैं वो उठाएँ और इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत सूबाई हुकूमत ने की है और इसके जो शुहदा हैं उनकी फैमिलीज से ताज़ियत करती है। जिस वीडियो का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, एक वीडियो सामने आई कि वहाँ पर उनकी लाशों की मुंतकिली के लिए चंदा किया जा रहा था। अब अगर कुछ चीज़ों पे बात करेंगे तो फिर लाजमी सी बात है, आप जर्नलिस्ट दोस्त इस बात पे इज़हार करते हैं और अपने आज़ादी इज़हार राय के हक़ की बात करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ इस तरीके से नहीं है। इनकी लाशों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए और PDMA के ज़रिए उनकी फैमिलीज़ तक स्वात पहुँचाया गया है। अगर वहाँ पर मौजूद कोई शख्स जिसने चंदा करने की कोशिश की है उसके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कार्रवाई करेगी उसकी निशानदेही होने पर, क्योंकि किसी भी वाक़े के फ़ौरी बाद हरनाई जैसे फारफलंग एरिया में फ़ौरी तौर पर एम्बुलेंसेस का पहुंचना
آسان نہیں تھا. لازمی سی بات ہے اتنی بڑی تعداد میں ہرنائی میں ایمبولینسز موجود نہیں ہیں, تو زیارت کراس سے اور جو دیگر قریب ترین جگہیں ہیں وہاں سے پی ڈی ایم اے کی جانب سے موومنٹ کی گئی, اور جنازے کے فوری بعد ایک فرد کی جانب سے اگر وہاں کپڑا بچھا کر چندے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک غلط حرکت ہے جس کی صوبائی حکومت نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ اس کے خلاف کارروائی بھی کرے گی. اور پی ڈی ایم اے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتے ہوئے ان لاشوں کو سوات جہاں پر انہوں نے جانا تھا, جہاں سے ان مزدوروں کا تعلق تھا, وہاں تک پہنچا کے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت صفا کوئٹہ کے حوالے سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا تھا, اور ایک کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا تھا جس پر بڑی تنقید بھی بہت سے لوگوں کی جانب سے ہوتی ہے. لیکن گزشتہ روز 2300 ٹن کچرا اٹھایا گیا ہے. ماضی میں یومیہ 700 ٹن سے زیادہ کچرا جو ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں اٹھا سکتی تھی, اور ابھی یہ جو پروجیکٹ ہے صفا کوئٹہ کا جس میں پی 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 موڈ پر گورنمنٹ کام کر رہی ہے, یہ اپنے پہلے فیز میں, ابھی تک اس کا دوسرا اور تیسرا فیز رہتا ہے. تو اتنا فرق اس پہلے فیز کی صورت میں آیا ہے, اور آہستہ آہستہ جب یہ کمپنی اپنے فیزز آگے بڑھائے گی اور کوئٹہ سٹی پر کام پوری طریقے سے 3 فیزز میں جب کرے گی تو پھر جو صفائی کی صورتحال ہے وہ مختلف ہوگی. اس کے علاوہ اس وقت آپ سب کے علم میں ہے کہ ایگزامینیشنز ہو رہے ہیں. موجودہ صوبائی حکومت نے اپنی آمد کے ساتھ سب سے پہلے جو کوشش کی تھی بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈفرینٹ اسکالرشپس کو اناؤنس کیا, جس میں ابراڈ پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپس تھیں, جس میں بیف کے تحت لوکل اسکالرشپس تھیں. اسی وقت یہ ایک سوال سامنے آیا تھا کہ بلوچستان کے فار فلنگ ایریاز میں, دور دراز ایریاز میں بہت سی جگہوں سے نقل کی جو ہے شکایات آتی ہیں, جس کے نتیجے میں وہ جو بچے محنت کرتے ہیں ان کو اس کا نقصان ہوگا. تو اسی وقت چیف منسٹر نے یہ ہدایت دی تھی کہ اس وقت جب ہم میرٹ پر اسکالرشپس دینے کی بات کر رہے ہیں تو اگلے مرحلے میں ہمیں نقل کی روک تھام کو یقینی بنانا ہوگا, جس کے لیے حالیہ امتحانات میں نہ صرف ایگزامینیشن سینٹرز میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے بلکہ جو سیکٹریز ہیں, ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو ایک ایک ڈسٹرکٹ دیا گیا, اسے وہاں پر وزٹ کرنے کا پابند بنایا گیا. ایٹ لیسٹ اس کا کم از کم یہ پریشر ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اسے ایک پریشر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, اور نقل کی روک تھام کے لیے جو بھی انیشیٹوز, جو بھی جدید طریقہ کار استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ اگلے مرحلوں میں ایگزامز کی جو پیپرز کی چیکنگ ہوگی اس میں بھی اپلائی کیے جائیں گے. اس کے علاوہ گزشتہ روز سوئی میں ایک معاہدہ میمورنڈم آف ایگریمنٹ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے درمیان ہوا, جس میں وفاقی وزیر جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں احسن اقبال وہ بھی موجود تھے. طویل عرصے سے یہ لانگ ڈیو ایک معاہدہ تھا پی پی ایل کے ساتھ, 15 سال سے بقایا جات کا معاملہ تھا, اور اب تک تقریباً 2 مرتبہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں پی پی ایل کے ساتھ حکومت بلوچستان کے سوئی کے معاملے پر. پہلا ایگریمنٹ بھی عوام اٹھا کر دیکھ سکتی ہے, اور گزشتہ روز جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسے بھی عوام اٹھا کر دیکھ سکتی ہے. حالیہ جو معاہدہ ہے وہ تقریباً 13 نکات پر مشتمل ہے. ان 13 نکات میں پہلی ترجیح انفرادی فائدے کے بجائے ڈیرہ بگٹی اور سوئی کی عوام کے اجتماعی فائدے کی رکھی گئی ہے. اس میں عام آدمی کے لیے بنیادی سہولیات پی پی ایل سے لی گئی ہیں. اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا جو راستے ہیں وہ سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے بچوں کے لیے کھولے گئے ہیں. ہر سال 50 طلباء کو لارنس اور کیڈٹ کالج حسن عبدال میں پی پی ایل اسکالرشپس دے گی. اس کے علاوہ 14 جو مقامی ڈپلوما ہولڈرز ہیں اور 7 انجینئرز ہیں انہیں میرٹ پر بھرتی کیا جائے گا. اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 50 نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے خصوصی تربیت دینے کی ذمہ داری پی پی ایل پر ہوگی. سوئی ماڈل سٹی منصوبے کے تحت سیوریج, اسٹریٹ لائٹس, پارکس اور دیگر جدید سہولیات کی تعمیر کی جائے گی. 10 لاکھ گیلن سوئی شہر کو پانی فراہم کرنے کی ذمہ دار پی پی ایل ہوگی. گیس فلٹریشن کا جو پلانٹ ہے اسے سوئی پلانٹ سے 10 کلومیٹر دور لے جایا جائے گا. یہ بہت بڑا مطالبہ تھا سوئی کی عوام کا. پی پی ایل ڈیرہ بگٹی میں تمام جو پرانی سرکاری عمارتیں ہیں, چاہے اس میں سکولز ہیں, چاہے اس میں بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یا کوئی اور انسٹالیشنز ہیں جو گورنمنٹ کی, ان کی تزئین و آرائش اور جدید سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی. اور تمام بھرتیاں جو ہے وہ میرٹ پر کی جائیں گی. 13 نکاتی جو یہ معاہدہ ہے یہ سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے عوام کے لیے. اس کے علاوہ 60 ارب روپے سے زائد کے جو ڈیوز ہیں جو پی پی ایل پر واجب الادا تھے, پی پی ایل انہیں مرحلہ وار ادا کرے گی.
اور اس سارے معاہدے کے بعد جو ہے پہلی ترجیح ہمیشہ، جیسا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ماضی میں بھی کہا کہ جس علاقے کا پروجیکٹ ہوگا CSR کو پابند کیا جائے گا اس کمپنی کو کہ وہ اس علاقے میں اپنی ڈیولپمنٹ کرے، چاہے ریکوڈک کے لیے چاغی، سوئی کے لیے ڈیرہ بگٹی. اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے دیگر وسائل جہاں جہاں پر بھی آئیں گے ان کی پہلی جو CSR کی رسپانسبلٹی ہوگی وہ مقامی آبادی اور مقامی علاقہ ہوگا. کوئی سوال ایک ایک کر کے سوال. بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے ورکرز کے تحفظ یقینی بنا رہے ہیں. بلوچستان حکومت دہشت گردی سے متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑی ہے. بلوچستان میں طلباء کو تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور کے علاقے حیات آباد میں یتیم اور نادار بچوں کے لیے قائم ادارے SOS ولیج کا دورہ کیا. چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ نے بچوں سے بات چیت کی، ان کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی اور دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا. چیف جسٹس نے بچوں کو نصیحت کی کہ زندگی میں اونچا مقام حاصل کرنے اور معاشرے کا کارآمد شہری بننے کے لیے وہ اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کریں. چیف جسٹس نے ادارے کی انتظامیہ اور بچوں کو ضرورت پڑنے پر اپنی دستیابی کی یقین دہانی کرائی. پاکستان نے بھارت اور امریکہ کے مشترکہ بیان میں پاکستان کے حوالے کو یک طرفہ، گمراہ کن اور سفارتی اصولوں کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ خطے اور اس سے باہر دہشت گردی اور ماورائے عدالت قتل کی وارداتوں کی بھارتی سرپرستی پر پردہ نہیں ڈال سکتا. دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے تعاون کے باوجود پاکستان کا حوالہ دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حوالہ جات اس تلخ حقیقت سے بین الاقوامی توجہ نہیں ہٹا سکتے کہ بھارت مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کے مرتکب عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے. مشترکہ اعلامیے میں بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہ کرنے پر توجہ نہیں دی گئی، جو خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور نہ ہی اس میں بھارت کے غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لیا گیا ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی ذمہ داری سے دستبرداری کے مترادف ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دورہ امریکہ میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، جو پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا سبب بن رہا ہے. ملاقات کے بعد واشنگٹن میں مودی اور ٹرمپ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی مودی کی نااہلی واضح نظر آئی. ماضی کی طرح اس بار بھی مودی کو اپنی بات واضح کرنے کے لیے پرچیوں کا سہارا لینا پڑا. مودی کی جانب سے پرچیاں پڑھنے پر دنیا بھر میں اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ سے گفتگو کے دوران مودی پرچیاں نکال کر اور دیکھ کر پڑھتا رہا. مودی کی اس حرکت پر وہاں موجود میڈیا بھی ہنستا رہا. مشترکہ پریس کانفرنس میں اس وقت صورتحال عجیب ہو گئی جب ایک بھارتی صحافی نے ٹرمپ سے سوال کیا. ٹرمپ نے بھارتی صحافی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کی بے عزتی کی اور کھری کھری سنا ڈالیں. بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی ٹرمپ کی اس حرکت کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. پریس کانفرنس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو بھارت یا مودی سے کوئی غرض نہیں. یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے کیا گیا ڈرامہ ہے. بھارت کو مودی کے دورہ امریکہ پر خوش ہونے کے بجائے وہاں ہونے والی جگ ہنسائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آگاہ کریں گے آپ کو غزہ کی صورتحال سے، جہاں جنگ بندی معاہدے کے ثالث مصر اور قطر سے مذاکرات کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا چھٹا تبادلہ آج ہوگا. حماس کی طرف سے آج مزید 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. حماس نے رہا کیے جانے والے اسرائیلی قیدیوں کے نام جاری کر دیے ہیں، جن میں الیگزینڈر تروفانوف، ساگوئی ڈیکل، چن اور یائر ہورن شامل ہیں. 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں قید 369 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا، جن میں سے 36 فلسطینی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس نے اگر آج تک جنگ بندی معاہدے کے تحت 3 اسرائیلی یرغمالی رہا نہ کیے تو غزہ پر دوبارہ حملہ شروع کر دیں گے.
اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں مسلسل انسانی تباہی سے بچنے کے لیے مستقل جنگ بندی کی کوششیں کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملے میں 16 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ بھارتی فضائیہ مودی کی کرپٹ پالیسیوں کی نظر مودی کی کرپشن سے جہاں بھارت کے کئی اہم شعبے متاثر ہوئے، وہیں بھارتی فضائیہ بھی بدنام ہو چکی ہے۔ حال ہی میں بھارتی فضائیہ کے چیف ایئر مارشل اے پی سنگھ کے بیان کے بعد ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی عالمی سطح پر جگہ سائی ہوئی۔ بھارتی فضائیہ کے چیف ایئر مارشل اے پی سنگھ نے ایرو انڈیا میں HAL کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی ایئر چیف مارشل نے تیجا MK-1A کی تاخیر کا ذمہ دار ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی بد انتظامی اور ناقص پالیسیوں کو قرار دیا۔ بھارتی ایئر چیف مارشل نے کہا کہ مجھے کسی فرد کی نہیں بلکہ پورے نظام کی ناکامی کا سامنا ہے۔ میرے لیے مسلسل ان ناکامیوں کا سامنا کرنا ناممکن ہو گیا ہے کیونکہ یہ حکومت کے دفاعی منصوبوں پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی طیاروں کی مینوفیکچرنگ میں ناقص مواد استعمال کیا جاتا ہے جو بعد میں حادثات کا سبب بنتا ہے، جس سے دفاعی صنعت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے فعالیت دکھائی گئی ہے۔ داعش کی افغانستان میں بڑھتی کارروائیوں اور افغان طالبان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم عمل ہیں، جن کی مذموم کارروائیوں کی بنیاد پر پورے خطے کا امن جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہے۔ اسی حوالے پر افغانستان کے کردار اور پاکستان سیکورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی پر اقوام متحدہ نے رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی افزائش اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی کاوشوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپوں کے اثرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ داعش کی افغانستان میں بڑھتی کارروائیاں اور افغان طالبان کی معاونت کے لیے خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان میں اپنی کارروائیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے داعش خراسان کو ایک اہم دھچکا بھی لگا ہے۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں۔ دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم مسعود صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر۔ کہیے گا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اس کے بعد پھر افغانستان میں طالبان حکومت اور ساتھ ساتھ داعش جیسا گروہ سرگرم عمل اور افغان حکومت کی معاونت ایسے گروہ کو جو خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب سے افغان طالبان واپس آئے ہیں 15 اگست 2021 کے بعد سے خطے میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے اور اب افغانستان ایک ایپک سینٹر بن چکا ہے۔ تمام دہشت گرد گروپ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، جو صرف نہ پاکستان کو تھریٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ ریجنل کنٹریز ہے۔ دیکھیں وہاں پہ جو ابھی تھریٹ ہے فتنہ الخارج ہے، اور اس کے علاوہ ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے جو چائنا کے اسپیسیفک ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے جو ازبکستان اسپیسیفک ہے، تحریک طالبان تاجکستان ہے، تاجکستان کے لیے ہیں، پھر داعش اور القاعدہ جو ہے جو مضبوط ہوئے، جو عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے، ریجنل کنٹریز کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور دیکھیں ان کے پریزنس پہ تو دیکھیں یونائٹڈ نیشن تو اینول جو ان کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم بھی رپورٹ بتاتی ہے۔ سملرلی امریکنز کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ خطرہ یہاں ریجن میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پہ پچھلے سال جنرل کوریلا جو ان کے سینٹ کام کے چیف ہیں، امریکہ سینٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو داعش ہے افغانستان میں اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، وارننگ بھی نہیں ملے گی، اور یا اگلے 6 مہینے میں یہ حملہ کر سکتے ہیں، اور اکارڈنگلی کچھ عرصے کے بعد ماسکو پہ حملہ ہوا تھا۔ سملرلی فارمر امریکن اٹارنی جنرل نے بھی کہا تھا کہ داعش کا خطرہ ہے۔
डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस था, उन्होंने भी कहा था, और इनका एक जनरल स्कॉट थे, उन्होंने भी कहा था कि दाइश का खतरा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक आर्टिकल टाइटल छापा और उसमें लिखा था कि इंडियंस एंड सेंट्रल एशियंस आर न्यू फेस ऑफ इस्लामिक स्टेट। और इस बात की कंफर्मेशन इस तरह होती है कि अफगानिस्तान के अंदर जितने दाइश के हमले हुए उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, उनकी फैसिलिटेशन थी, उनकी फंडिंग भी थी। और अशरफ गनी के दौर में एक कैंप रेड हुआ, तो रेड में कुछ खवातीन पकड़ी गई थी, तो उनसे एस्टेब्लिश वो इंडियन थी, वहां पे पैसे देने गई हुई थी। सिमिलरली श्रीलंका में जो अटैक्स हुए थे वहाँ क्रिसमस के मौके पे, उसमें इंडियन इन्वॉल्व थे, वो केरला और तमिलनाडु से उनका ताल्लुक था। तो अब ये है कि जो इस्लामिक स्टेट भी वहाँ पे मजबूत हो गई, जो दाइश है, अल कायदा मजबूत हो गई है। 4 सूबों में 8 मराकज़ उन्होंने बना लिए हैं, और देखें कि 9/11 का हुआ ही इनके खिलाफ हुआ था, लेकिन ये दोबारा वहाँ पे रीग्रुप हो चुके हैं। तो अफगानिस्तान से देखें कि एक एपिक सेंटर बन चुका है, जो रीजन के लिए भी है, खित्ते के लिए भी है। और इसके अलावा देखें जो ब्रास के लोग हैं, BLA हैं, जो मजीद ब्रिगेड वाले हैं, ये भी वहाँ अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, और इनकी प्रेजेंस काबुल में भी है। कंधार को मेनली ये यूज करते हैं, और इनका एक अलायंस बन चुका है। अगर आपको याद हो 2018 में ब्रास बनाई थी इंडिया ने अफगानिस्तान में, 2020 में उन्होंने कंसोर्शियम बनाया, और उन्होंने ये किया कि ये फितना और खारिज और ब्रास को आपस में मिलवा दिया था। फिर इनकी हमने फैसिलिटेशन भी देखी, और जिस तरह एक नसरुल्लाह पकड़ा गया था चमन में, उसको फैसिलिटेट कर रहे थे। ये फितना और खारिज का था, लेकिन ब्रास वाले BLA वाले उसको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो ये भी मिल के कर रहे हैं। लेकिन ये है, जिस तरीके से उन्होंने इस रिपोर्ट में एक्नॉलेजमेंट की है कि अफवाज पाकिस्तान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये इनकी कामयाबियां भी हुई है, शहादतें भी हुई हैं, और एक इस बात का एक रिजॉल्व है सिक्योरिटी फोर्सेस में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, इस तरह के जो भी हमले होंगे उनको हर मुमकिन तरीके से उनको शिकस्त दी जाएगी। ठीक सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर वकार साहब। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। रिपोर्ट आपके सामने, अक़वाम मुत्तहिदा की कहा गया है कि फितनल खवारिज, अफगान तालिबान और अलकायदा जैसे गिरोह अब न सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद हैं बल्कि एक दूसरे के साथ ताउन भी बढ़ा रहे हैं। खित्ते के लिए किस कदर खतरनाक हो चुका है ये तमाम तर सूरत हाल? आई थिंक एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसमें कि पाकिस्तान ने पूरी रीजन की लड़ाई लड़ रहा है अगेंस्ट टेररिज्म जो है। और इसमें अगर आप देखें तो जो पिछले 2-2.5 साल से अज़म इस्तेहकाम की जो पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, जिस पे कई लोगों ने बड़ा एतराज़ किया नाम पे, बिकॉज हम लोग ज़्यादा ट्रिविलाइज करते हैं चीज़ों को, तो उसका एक रिजल्ट है कि रीजनल लेवल पे तो डेफिनेटली अभी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया और चाइना, ये काफ़ी हद तक आई थिंक ये नाउ एग्री जो एपी सेंटर टेररिज्म का जिस बड़ा मसूल किया वो काबुली बन चुका है। दूसरा फिर स्पेसिफिकली आई थिंक इनका जिक्र किया गया जो हिंदुस्तान में सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, तो अभी भी आपने देखा अरनाई में शहीद किया गया इनोसेंट मजदूर थे, और बशीर जेब इनका कहता है जी कि हम रुथलेसली अटैक करेंगे, तो ये इनकी टोटल औकात है बेसिकली सो कॉल्ड अगर लो सब नेशनलिस्ट ग्रुप। इस तरह KP में TTP है, इस तरह उनको और पूरे बीच में बैकअप है फ्रॉम काबुल जो है। तालिबान आई थिंक एक मुनाफिकत की स्ट्रेटजी चलते रहे कि जी आप डिनाई करते रहें और कंसेशन भी ड्रॉ करें, ये चीज़ें चलेगी नहीं। अभी देयर लॉट ऑफ प्रेशर विद इन अफगानिस्तान, बिकॉज जिस तरह भी इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें फौरन पे उठाई जा रही हैं और हाईलाइट किया है, इसमें आई थिंक काफ़ी रेजिस्टेंस है अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस भी उनके अगेंस्ट लड़ रही है, और शायद अभी अवाम भी तंग आके इनके खिलाफ खड़ी हो जिस तरीके से पाबंदियाँ लगाई हैं। फिर तालिबान फैक्शन में बहुत ज़्यादा आपस में आप कह लें कि एक लड़ाई की सिचुएशन है, हकानी नेटवर्क है और कंधारी ग्रुप जो है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना फोकस रखेगा विद इन पाकिस्तान, और जरूरत पड़ेगी अफगानिस्तान में भी, और रीजन भी आई थिंक बाय एंड लार्ज पाकिस्तान के साथ है। मेरे ख्याल में आखिरी साल है तालिबान गवर्नमेंट का अंडर स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल स्टेट, बिकॉज अभी वो एक्सपोज हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको आगाह करें कि अफगानिस्तान में 24 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द गिरोह पूरे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं।